네, 우리 김순예 집사님 예배에서 기도해 주시겠습니다. Please sit down. 네, 순예 Kim, Deaconess 순예 Kim will pray for the service. 네, 기도하겠습니다. 고맙고 감사하신 아버지 하나님 은혜를 감사를 드립니다. 누구든지 내가 부르지 않고 택하지 않고는 내가로 올 자가 없다고 하신 주님, 이 많고 많은 사람 중에 저희들을 불러 택해 주시고 불러주셔서 이 귀한 자리에 이렇게 주의 전에 와 정말 하나님을 찬양할 수 있고 경배할 수 있고 예배를 드리고 하나님께 영광과 존귀를 올려드릴 수 있는 정말 이런 특권을 주신 하나님 은혜 얼마나 감사한지 알 수가 없사옵니다. 하나님께서 저희들을 사랑하셔서 택해 주셨지만 저희들도 예수님이 너무너무 좋아요. 하나님 감사합니다. 저희들 이 땅에 살아갈 때에 정말 아버지 하나님이여 정말 하늘의 왕자요 하늘의 공지된 정말 하나님의 딸과 아들 된 신부로서의 아버지 그거를 잊지 말고 이 땅을 살아갈 때에 정말 하나님의 자녀서의 그 특권을 가지고 당당하게 살아갈 수 있도록 도와주심을 간절히 바라옵곤 합니다. 이 세상이 너무나도 험악하고 어려운 이때에 주여 정말 하나님 앞에 정말 불쌍히 여겨달라는 말밖에는 할 말이 없사옵니다. 저희들의 죄를 용서하여 주시고 불쌍히 여겨주시고 긍휼을 여겨주시어서 저희들도 저희들과 같이 구원을 얻어 하나님의 백성이 될 수 있는 특권을 저희들에게 허락하여 주신 간절히 바라옵고 원합니다. 무엇보다도 우리 아버지 교회를 사랑하여 주셔서 귀한 목사님을 비롯하여 온 성도들을 이렇게 불러 모아주시고 함께해 주신 주님 감사합니다. 무엇보다도 이렇게 젊은 아버지 학생들을 불러주시어서 하나님께 찬양과 영광을 올려드리고 젊었을 때 이렇게 하나님을 섬길 수 있는 특권을 저 젊은이들에게 학생들에게 주신 감사합니다. 저들이 외국에까지 와가지고 아버지 얼마나 힘든 일이 많이 있겠사옵니까? 하나님께서 저들에게 힘들 때마다 힘을 주시고 하나님의 말씀으로 위로하여 주시고 힘을 주시어서 각 분야에 목표한 것이 있을 텐데 하나님께서 그들의 목표를 다 이룰 수 있도록 아버지 힘들 때마다 하나님께 기도하여 힘을 얻고 전진해 나가고 절대 포기하지 않고 전진해 나갈 수 있도록 축복하여 주심을 간절히 바라옵고 나며 하나님을 의존하는 것이 아버지 지혜의 근본이라고 했사오니 하나님을 경외하여 지혜의 근본 지식의 근본이신 하나님을 믿고 하나님께서 위로부터 주시는 지식과 지혜를 가지고 아버지 안에 공부하고 다 마치고 각 분야에 가서 아버지 하나님이여 정말 하나님의 아들의 정권대사로 딸의 정권대사로 각 분야에서 정말 하나님께 영광 올려드리는 그러한 젊은이들이 다 될 수 있도록 도와주신 간절히 바라옵고 합니다. 무엇보다도 귀한 목사님 오늘 단에 세우셨사오니 하나님께서 함께 해주시고 말씀의 능력을 주셔서 각 신비의 마음에 신비에 뿌릴 때마다 오 주여 그것이 없어지는 것이 아니요 정말 그 마음의 신비에 가지고 생활에 아버지 적응하며 살아갈 수 있도록 도와주시고 목사님 아버지 조금도 아버지 하나님이여 정말 부족함이 없도록 강권적으로 붙들어 주셔서 양떼들을 푸른 추장으로 인도하시는데 아버지 강권적으로 성령의 충만함으로 늘 강건케 하여 주심을 간절히 바라옵고 이 아버지 예배에 악한 것들이 틈타지 못하도록 성삼위 일색해서 함께해 주심을 간절히 바라옵고 나며 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신 나사렛 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도하였습니다. 아멘. Good morning. Today's scripture is from the book of Exodus, chapter 5, verses 1 through 23. Afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness." And Pharaoh said, "Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I do not know the Lord, nor will I let Israel go." So they said,
the God of the Hebrews has met with us. Please let us go 3 days' journey into the desert and sacrifice to the Lord our God. Lest he fall upon us with pestilence and the sword. With the Lord, but then the king of Egypt said to them, Moses and Aaron, why do you take the people from their work? Get back to your labor. And Pharaoh said, look, the people of the land are many now. You make them rest from their labor. So the same day Pharaoh commanded the taskmasters of the people and their officers, saying, you shall no longer give the people straw to make brick as before. Let them go and gather straw for themselves. And you shall lay upon them the quota of bricks which they make before. You shall not reduce it, for they are idle. Therefore they cry out, saying, let us go and sacrifice to our God. Let more work be laid on them, on the men, that they may labor in it, and let them not regard false words. And the taskmasters of the Bible and their officers went out and spoke to the people, saying, thus says Pharaoh, I will not give you straw. Go get yourself straw that you can find it, yet none of your work will be reduced. So the people were scattered about throughout all the land of Egypt to gather stubble instead of straw. And the taskmasters forced them to hurry, saying, fulfill your work, your daily quota, as when there was straw. Also the officers of the children of Israel, whom Pharaoh taskmasters had set over them, were beaten and were asked, why have you not fulfilled your task in making brick yesterday and today as before? When the officers of the children of Israel came and cried out to Pharaoh, saying, why are you dealing thus with your servants? There is no straw given to your servants, and they say to us, make brick. And indeed your servants were beaten, but the fault is in your own people. Then he said, you are idle, idle. Therefore you say, let us go and sacrifice to the Lord. Go now and work, for no straw shall be given to you, yet you shall deliver the quota of bricks. And the officers of the children of Israel saw that they were in trouble after that was said, you shall not reduce any bricks from your daily quota. Then as they came out from Pharaoh, they met Moses and Aaron, who stood there to meet them. And they said to them, let the Lord look on you and judge, because you have made us abhorrent in the sight of Pharaoh, in the sight of the servants, to put a sword in their hand to kill us. So Moses returned to the Lord. Lord, why have you brought trouble to this people? Why is it you have sent me? For since I've come to Pharaoh to speak in your name, he has done evil to this people. Neither have you delivered your people at all. 오늘의 설교 본문입니다. 출애굽기 5장 1절에서 23절 말씀. 그 뒤에 모세와 아론이 들어가 파라오에게 고하되 주 이스라엘의 하나님이 이같이 말하노라. 내 백성을 가게 하여 그들이 광야에서 나를 위해 명절을 지키게 하라 하니 파라오가 이르되 주가 누구이기에 내가 그의 음성에 순종하여 이스라엘을 가게 하겠느냐. 나는 주를 알지 못하며 이스라엘도 가게 하지 아니하리까. 하매 그들이 이르되 히브리 사람들의 하나님께서 우리를 만나셨은즉 원하건대 우리가 사흘 뒤쯤 사막으로 가서 주 우리 하나님께 희생물을 드리게 하소서. 그분께서 역병이나 칼로 우리를 덮치실까 염려하나이다 하니 이집트 왕이 그들에게 이르되 모세와 아론아 너희가 어찌하여 백성으로 하여금 그들의 일을 하지 못하게 하느냐. 너희는 가서 너희의 짐이나 지라 하고 또 파라오가 이르되 보라 이제 이 땅에 백성이 많거늘 너희가 그들을 그들의 짐에서 벗어나게 하여 쉬게 하는도다 하니라. 파라오가 바로 그날 백성의
작업 감독들과 그들의 관리들에게 명령하여 이르되 너희는 예전과 같이 벽돌을 만드는 데 필요한 짚을 백성에게 더 이상 주지 말고 그들이 가서 스스로 짚을 거두게 하며 또 그들이 지금까지 만든 벽돌의 수요대로 그들에게 부과하고 거기서 조금 더 줄이지 말라. 그들이 게으름으로 소리질러 이르기를 우리가 가서 우리 하나님께 희생물을 드리자 하나니 그 사람들에게 더 많은 일을 주고 그 일로 수고하게 하여 그들이 헛된 말에 주의를 기울이지 못하게 할지니라 하였더라. 백성의 작업 감독들과 그들의 관리들이 나아가서 백성에게 말하여 이르되 파라오가 이같이 말씀하시느니라. 내가 너희에게 짚을 주지 아니하리니 너희는 짚을 찾을 수 있는 곳으로 가서 주우라. 그러나 너희 일은 조금도 줄이지 아니하리라 하매 이에 백성이 온 이집트 땅에 널리 떠져 집 대신에 곡조 그루터기를 거두니라. 작업 감독들이 그들을 뒤촉하여 이르되 너희는 짚이 있을 때와 같이 너희의 당의 작업을 완수하라 하고 파라오의 작업 감독들이 이스라엘 자손 위에 세운 자들 곧 그들의 관리들을 때리며 요구하되 너희가 어찌하여 어제와 오늘 벽돌 만드는 작업을 예전과 같이 다 마치지 아니하였느냐 하니라. 이에 이스라엘 자손의 관리들이 가서 파라오에게 부르짖으며 이르되 왕은 어찌하여 왕의 종들이 이같이 대하시나이까. 그들이 왕의 종들에게 짚을 전해주지 아니하고 우리에게 벽돌을 만들라 하나이다 보소서. 왕의 종들이 매래 마주오나 이 잘못은 왕의 백성에게 있나이다 아니라. 그러나 그가 이르되 너희가 게으르다 그러므로 너희가 이르기를 우리가 가서 주께 희생물을 드리자 하는도다. 그러므로 이제 가서 일하라. 너희에게 짚을 전해주지 아니할지라도 너희가 지정된 수요의 벽돌을 넘겨주어야 하리라. 이스라엘 자손의 관리들이 너희는 너희의 당의 작업 벽돌 수요를 조금도 줄이지 말라 함을 듣고 자기들이 악한 상황에 빠진 줄을 깨달으니라. 그들이 파라오를 떠나 나올 때에 길에 서 있던 모세와 아론이 만나 그들에게 이르되 너희가 우리의 향기를 파라오의 눈과 그의 신하들의 눈에 혐오거리로 만들었고 또 그들의 손에 칼을 주어 우리를 죽이게 하였은즉 주께서 너희를 보시고 판단하시기를 원하노라 하니 모세가 주께 돌아와 아뢰되 주여 어찌하여 이 백성이 이같이 악하게 다루셨나이까. 어찌하여 나를 보내셨나이까. 내가 파라오에게 가서 주의 이름으로 말한 때부터 그가 이 백성에게 악을 행하였으며 또 주께서도 주의 백성을 전혀 건져내지 아니하셨나이다 아니라. 감사합니다. Thank you. 저는 오늘 내 백성을 가게 하라는 제목으로 세 가지 요점을 설교하겠습니다. 첫 번째, 하나님은 내 백성을 가게 하라고 말씀하실 자격이 있습니다. 하나님께서 이집트의 파라오에게 선포하셨습니다. 1절입니다. 그 뒤에 모세와 아론이 들어가 파라오에게 고하되 주 이스라엘 하나님이 이같이 말하노라. 내 백성을 가게 하여 그들이 광야에서 나를 위해 명절을 지키게 하라 하니 내 아들을 가게 하여 나를 섬기게 하라. 섬기라는 단어는 예배하다라는 뜻도 가지고 있습니다. 내 아들을 가게 해서 나를 예배하게 하라. 하나님께서 내 백성을 가게 하라고 말씀하실 자격이 있습니다. 첫 번째, 그 이유는요. 첫 번째, 말씀하신 분이 하나님이시기 때문에 그렇게 말씀하실 수 있습니다. 하나님은 파라오에게 그 명령을 하실 권한이 있으실 뿐 아니라 세상의 모든 왕들과 권세자들에게도 그 말씀을 하실 수 있는 권한이 있습니다. 로마서 9장 21절입니다. 토기장이가 같은 덩어리에 진흙으로 한 그릇을 만들어 존귀에 이르게 하고 다른 하나를 만들어 수치에 이르게 할 권한이 없겠느냐. 하나님께서 한 사람을 만들어서 그 사람에게 파라오의 권세를 주실 수도 있고 노숙자의 아이로 태어나게 하실 수도 있습니다. 모든 사람 또는 모든 영적인 존재들은 하나님의 피조물입니다. 하늘과 땅도 하나님께서 만드셨고 태양과 달도 하나님의 솜씨입니다. 하나님께서 만드신 질서대로 자연이 움직이고 하나님의 허락이 있어야만 참새 한 마리도 땅에 떨어질 수 있습니다. 제가 지나가는 사람에게 당신 입고 있는 외투가 좋아 보이는데 그것을 내게 주십시오라고 한다면 그 사람이 내게 이렇게 말할 것입니다. 당신이 누군데?
네가 뭔데? 이거죠. 2절에 파라오가 이릅니다. 주가 누구이시기에 내가 그의 음성에 순종하여 이스라엘을 가게 하겠느냐? 나는 주를 알지도 못하며 이스라엘도 가게 하지 아니하리라 하매. 파라오는 주 하나님이 누구인지를 몰랐습니다. 그래서 그렇게 이야기할 수밖에 없었습니다. 이스라엘은 그때 당시 파라오의 소유물이었습니다. 파라오는 이스라엘 백성들을 노예로 부리고 있었습니다. 우리도 노예를 부리고 있습니다. 파라오가 부리는 노예와 우리가 부리는 노예들이 다른 점이 있다면 우리가 부리는 노예들은 사람이 아니고 기계라는 점입니다. 우리는 세탁기, 건조기, 청소기, 오븐, 식기세척기 같은 노예 기계들을 사용하고 있습니다. 어느 날 어떤 사람이 와서 당신이 지금 쓰고 있는 그 기계들을 다 나에게 줘라 라고 한다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 기가 막혀 하면서 이렇게 반문할 것입니다. 당신이 뭔데 내 기계들을 달라는 거예요? 당신에게는 이 기계들을 달라고 할 권한이 없어. 이 기계들은 내 것이란 말이요. 내 백성을 가게 하라고 하신 하나님의 명령에 주가 누구냐라고 반문한 파라오의 말에는 이런 속뜻이 있습니다. 스스로 주라고 주장하는 당신에게는 내가 내 노예들을 가게 하라고 명령할 권한이 없어. 정말 그럽니까? 성경에 의하면 그렇게 말씀하실 권한이 하나님께 있습니다. 하나님께서 우리 중 누구에게 무엇을 하라고 하실 때 우리는 하나님의 권세를 기억해야만 합니다. 우리에게 하나님의 명령을 거부할 권한이 없으시기를 기억하시기 바랍니다. 없음을 기억하시기 바랍니다. 당신 누구시오라고 하나님께 물을 권한도 우리에게는 없습니다. 명령하신 분이 하나님이시기 때문에 우리는 그렇게 하나님께 물을 권한이 없습니다. 명령하신 분이 하나님이시기 때문에 이스라엘을 보내주라고 파라오에게 명령하실 권한이 있습니다. 그리고 그 명령하신 분이 하나님이시라면 무엇을 하라고 그에게 명령하실 권한이 하나님께 있습니다. 말씀하신 분이 하나님이시기 때문에 내 백성을 가게 하라고 말씀하실 수 있습니다. 두 번째, 이스라엘을 이집트에 보내신 분이 하나님이시기 때문에 하나님께서 파라오에게 내 백성을 가게 하라고 말씀하실 자격이 있습니다. 요셉이 형들에게 말한 것이 창세기 45장 8절에 기록되어 있습니다. 그런즉 이제 나를 여기로 보낸 자는 당신들 형님들이 아니요 하나님이시니이다. 하나님께서 나를 파라오에게 아버지가 되게 하시고 그의 온 집에 주가 되게 하셨으며 또 온 이집트 땅의 치리자가 되게 하셨나이다. 하나님께서 이스라엘을 이집트에 노예로 보내지 않으셨고 이집트를 기근에서 구원한 총리로 보내셨습니다. 요셉이 이집트를 7년 기근을 통한 멸망에서 구했고 이집트는 이스라엘 가족 70명을 보호하게 하셨습니다. 서로 윈윈하게 하신 것입니다. 이스라엘을 이집트에 보내신 하나님은 이스라엘을 가게 하라고 파라오에게 명령하실 수 있습니다. 세 번째, 하나님께서 이스라엘의 아버지이시기 때문에 파라오에게 그렇게 명령하실 수 있습니다. 너는 파라오에게 이르기를 주가 이같이 말하노라. 이스라엘은 내 아들 곧 나의 처음 난 자니라. 출애굽기 4장 22절에서 말씀하셨습니다. 하나님께서 이스라엘을 맏아들이라고 말씀하셨습니다. 하나님께 유일한 아들 예수님을 이 땅에 보내시기 위해서 이스라엘을 선택하셨습니다. 또 이스라엘은 예수님의 복음을 처음 믿어서 세상에 예수님을 전파하는 복음의 맏아들 나라입니다. 맏아들이라는 표현을 사용하신 또 다른 이유는 이스라엘을 향한 하나님의 크고 특별한 사랑을 표현하신 것입니다. 하나님의 아들이라는 말은 하나님의 혈연이라는 말입니다. 한국말에 핏줄이 당기다 라는 말이 있습니다. 사람이 혈육의 정을 느끼다라는 말입니다. 정상적인 부모는
자기가 낳은 자식을 사랑하지 않을 수 없습니다. 이스라엘이 하나님의 아들입니다. 이스라엘은 하나님께서 사랑하지 않으실 수 없는 존재이고 항상 하나님의 마음에 있는 민족입니다. 하나님의 마음 안에 이스라엘을 향한 사랑이 마치 발전기가 쉬지 않고 돌아가는 것처럼 하나님의 시선을 이스라엘에 집중하게 합니다. 하나님께서 파라오에게 이스라엘을 가게 하라고 말씀하실 수 있는 이유는 하나님께서 이스라엘의 아버지시고 이스라엘은 하나님의 맏아들이기 때문입니다. 하나님께서 내 백성을 가게 하라고 말씀하실 자격이 충분합니다. 첫째, 말씀하신 분이 하나님이시기 때문에. 두 번째, 하나님께서 이스라엘을 이집트에 보내셨기 때문에. 세 번째, 하나님께서 이스라엘의 아버지시고 이스라엘은 하나님의 맏아들이기 때문에 하나님께서 파라오에게 이스라엘을 보내라고 명령하실 수 있습니다. 하나님의 백성 이스라엘 가게 하라고 파라오에게 말씀하신 하나님께서 우리 세대의 모든 권세와 나라와 종족들에게 말씀하십니다. 내 백성을 가게 하라. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 가르치고 아버지와 아들과 성령 이름으로 그들에게 침례를 주며 내가 너희에게 명령한 모든 것을 그들에게 가르쳐 지키게 하라. 라는 예수님의 명령은요, 내 백성을 가게 하라는 열방에 선포하신 하나님의 명령입니다. 그러면서 예수님께서 제자들에게 한마디를 덧붙이셨습니다. 마태복음 28장 20절 하반절인데요. 보라, 내가 세상 끝까지 항상 너희와 함께 있으리라. 나야. 나 그리스도 예수가 너와 함께한다. 내가 너희에게 뱀과 전갈을 밟으며 원수의 모든 권능을 제압하는 권능을 준다. 원수가 어떤 방법을 써도 너희를 해치지 못한다. 예수님의 복음을 전파하는 제자인 너희들은 예수님께서 주신 권능이 있다는 것입니다. 여러분, 복음 선포는 설득이 아닙니다. 영적인 폭탄을 던지는 것입니다. 사람들을 죄의 어둠으로 덮고 있는 악의 세력들에게 예수님의 복음은 영적인 수류탄입니다. 예수님의 생명의 복음은 사망의 세력들이 죽게 한 영혼들을 다시 살아나게 하는 능력입니다. 빛이신 예수님의 복음은 어둠의 세력들을 향한 불화살입니다. 진리이신 예수님의 복음은 거짓으로 가득 찬 세상을 산산조각 부숴버리는 핵폭탄입니다. 복음은 능력입니다. 능력의 하나님은 내 백성을 가게 하라고 말씀하실 수 있습니다. 예수님의 복음은 승리하실 것입니다. 내 백성을 가게 하라. 첫 번째, 하나님은 내 백성을 가게 하라고 말씀하실 자격이 있습니다. 예수님의 복음이 승리하실 것입니다. 두 번째, 예수님께서 악을 심판하십니다. 이스라엘을 가게 하라는 하나님의 명령을 들은 파라오는 순순히 이스라엘을 내주지 않습니다. 오히려 이스라엘을 더 단단한 일 감옥에 가둬버렸습니다. 파라오가 바로 그날 백성의 작업 감독들과 그들의 관리들에게 명령하여 이르되 너희는 예전과 같이 벽돌을 만드는 데 필요한 짚을 백성에게 더 이상 주지 말고 그들이 가서 스스로 짚을 거두게 하며 꼭 또 그들이 지금까지 만든 벽돌의 수요대로 그들에게 부과하고 거기서 조금도 줄이지 말라. 그들이 게으름으로 소리질러 이르기를 우리가 가서 우리 하나님께 희생물을 드리자 하나니 그 사람들에게 더 많은 일을 주고 그 일로 수고하게 하여 그들이 헛된 말에 주의를 기울이지 못하게 할지니라 하였더라. 하나님께서 파라오에게 내 백성을 가게 하라고 하신 이후에 파라오가 이스라엘 백성에게 이전보다 더 악하게 했습니다. 이스라엘 사람들의 일이 진흙에 짚을 섞어서 벽돌을 만드는 것이었습니다. 그 전에는 이집트 사람들이 이스라엘 사람들에게 짚을 공급해 주었어요.
그리고 이스라엘 사람들은 그 짚을 가지고 벽돌을 만들었습니다. 그런데 이 일 이후에는 이집트 사람들이 이스라엘 사람들에게 더 이상 짚을 주지 않았고 그 전과 같은 수의 벽돌을 만들어내게 했습니다. 파라오는 이스라엘 백성들을 가혹하게 부렸습니다. 또 파라오는 이스라엘 백성들이 게으르다고 거짓말을 했습니다. 파라오의 말을 들은 이집트 사람들이 이스라엘 사람들을 때리며 핍박하더니 매를 맞은 이스라엘의 관리들이 파라오에게 찾아가서 따졌습니다. 본문 15절 16절입니다. 이에 이스라엘 자손의 관리들이 가서 파라오에게 부르짖으며 이르되 왕은 어찌하여 왕의 종들을 이같이 하시나이까? 그들이 왕의 종들에게 짚을 전혀 주지 아니하고 우리에게 벽돌을 만들라 하나이다. 보소서, 왕의 종들이 매를 맞으나 이 잘못은 왕의 백성에게 있나이다 하니라. 그것을 들은 파라오가 이렇게 얘기했습니다. 그러나 그가 이르되 너희가 게으르다, 너희가 게으르다. 그러므로 너희가 이르기를 우리가 가서 주께 희생물을 드리자 하는도다. 그러므로 이제 가서 일하라. 너희에게 짚은 전혀 주지 아니할지라도 너희가 지정된 수요에 벽돌을 넘겨줘야 하리라. 파라오가 이스라엘 백성들을 게으르다고 2번 얘기했습니다. 파라오는 이스라엘 백성들을 자유롭게 가게 하기 싫었고